ਚੀਨ ਨੇ ਗਲਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। We can afford to take Chinese money when our boys are being killed and our Indian territory is being aggressed on. I think it is time that this money, whatever has been received from Chinese companies, should be returned to them. I don't think we can easily manage without that. India doesn't need Chinese money to look after ourselves. We'll do it on our own. ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਗਲਵਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਾਬਤ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋੜੇ ਜਾਣ। The question is, has PM received 7 crores from the controversial company HUAWEI? I don't know how to pronounce it. Does HUAWEI have a direct connection with the People's Liberation Army of China? That's one. My point of saying this is only this, that if this money's come from various countries into various governments who contribute, but when with this confrontation going on at this time, if any money has been received, that money should be returned back. I don't think we can afford to take Chinese money when our boys are being killed and our Indian territory is being aggressed on. So this is one of the things. 7 crore in from this company. TikTok facilitated a donation of 30 crores to the controversial PM Cares Fund. Has Paytm, which has 38% Chinese ownership, given 100 crores to this relief fund? Has, again I can't pronounce it, XIAOMI, the Chinese company, committed 15 crores to the controversial fund, same fund? Has the Chinese company OPPO donated 1 crore to the controversial fund? And has the Prime Minister diverted the donation received in PMNRIF to the controversial PM Cares Fund? And how many crores is being sent to this? Now these are questions which have been circulated and I have received a copy. Now it's not a question of how much money has come or not. Even taking 1 rupee from the Chinese at a time when, number one, they are responsible for COVID, and number two, they are responsible for aggression in my country. I think it is time that this money, whatever has been received from Chinese companies, should be returned to them. I don't think we can easily manage without that. India doesn't need Chinese money to look after ourselves. We'll do it on our own. ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ to tackle us. Now Galwan is what? Galwan was a post which was patrolled up to they patrolled, ਅਸੀਂ patrol ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵੈਲੀ ਕਲੇਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਲਵਾਨ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ that empties into the Shyok River, and Shyok River is in the Shyok Valley, and Shyok Valley to right, it's a 240 kilometer road which goes right up to Daulat Beg Oldi, and Daulat Beg Oldi has our advanced landing ground also. So this gap of Daulat Beg Oldi is between Siachen Glacier and Aksai Chin. दोनों पासे, एक पासे पाकिस्तान का कंट्रोल है इन सियाचिन,
and साडा कंट्रोल, but they are our adversaries. लेकिन सामने वाला जो पाकिस्तान का हिस्सा सी, halfway down the Siachen glacier they have given as a gift to China. POK territory जो हिंदुस्तान की territory सी, उन्होंने जाके उन्होंने दे दी, and today they are occupying that, and the objective is very clear. They want to close this gap between Siachen and so that India has no access in this region. In erstwhile Kashmir, जो 1947 ਵਿੱਚ कश्मीर ਸੀ, that whole border is now going to be, outer border is going to be China if they close this gap. That is why I'm sure the government of India is taking military precautions जो भी लेंदे ने, and the diplomatic system which they are working on. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ LAC ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਫਰੋਮ ਨਾਇਬ ਸੁਬੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। They are from the 3rd Mountain Regiment, 3rd Medium Regiment, which is a pure Sikh regiment of the Indian Medium Artillery with 155 Bofors guns. And then you have 3 boys from our 3rd Punjab, 2 साढ़े पंजाब दे मुंडे, एक संगरूर तो, एक मानसा तो, और एक हमीरपुर दा. There was a young boy who was also killed in Himachal Pradesh. 3rd Punjab is one of India's oldest regiments and has half 2 companies of Sikhs and 2 companies of Dogras. All the Punjab regiment is all that. So this boy who was killed is a Dogra boy from Himachal Pradesh. So it's very sad that this is happening. In addition to that, there was 16 Bihar, 1 boy from 13 Bihar, and now day before yesterday, we lost a young man from Patiala, who was from 58 Engineer Regiment. So it's a very sad thing that is happening in that area. But that is the job of a soldier. I'm sure they will do their job as expected of them. Indian Army is a highly professional army. But while these things are happening, I think we must take a tough line with China. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਬਤ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, by the time the government went, 100% had been completed, and same is our objective this time. ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜੇ because of shortage of funds, because the way situation is going, we will bring it to the front of Punjab कि आह साडा plan सीगा, आह साडा रह गया, and this is the reason जो है। लेकिन जहाँ तक टेलीफोन्स की बात है, टेलीफोन्स का हम कर रहे हैं। there is a company called Lava. It has some connection with the Chinese, though it is an Indian company. And पर उनके जो हमने orders place किए थे वो तकरीबन तैयार हो गए। The question is now going to be कि distribute कैसे करेंगे, और क्योंकि कुछ तो उनके गोडाउन में आ गए already, they want us to lift it, and some they are going to give us by July. और हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, how much is this, I don't know what Lava's equity situation is, कि कितना उनमें चाइनीज़ का हाथ है, कितना हमारा हाथ है, सब अब देखनी पड़ेंगी जो बातें चल रही हैं। तो उसके बाद लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है कि 50,000 is ready in their godown and 50,000 they want to give us in July. But now I have a decision to be made on number 1, Chinese का connection कितने किस हद तक है, और number 2 जो हम दे सकते हैं to distribution कैसे कर सकते हैं। till colleges start and school start ये मुश्किल होएगा, हर गांव में तो हम जा नहीं सकते। 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਵਨ ਘਾਟੀ 'ਚ LAC ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਬਲਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। लॉकडाउन चुकन का या लाने का या फतेह बढ़ाने का मैं कुछ नहीं कह सकता। दैट विल समय ही दसू। लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, हटेगा या नहीं, इसका जवाब तो मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह नाल कोरोना ने घेरा पाया वो कदों टुटेगा इसका तो अजे किसी नूं नहीं पता। भावें हुण तक कोरोना पॉजिटिव केसां दा आंकड़ा जो सामने आया है वो 5200 तो पार हो गया है, पर मुख मंत्री आसवंत ने अते ठोक के दावा किया है कि किसी भी कीमत ते पंजाब च कोरोना नहीं फैलन देवांगा। पंजाब दे विच अगर ये फैलन दे कोई चांसेस ने, I will act firmly. I will not let this spread in my state. I have to do my best and I will do whatever I medically. We have a team which advises us of very eminent doctors ne sade. Dr. Talwar is there, Dr. Rajesh Kumar, jo community medicine the head say in PGI, is retired. Then Dr. Raj Bahadur, who's our vice chancellor of the Baba Farid University. They tinno doctors, and Dr. Talwar used to be director of this PGI and he's one of India's most renowned heart specialists. So this team tells us what to do. And I will go by the team's advice. If they say what to do, I will do it. औखा जरूर लगूगा सानू, क्योंकि people get fed up. मैं भी fed up है, तुसी भी fed up हो। कितनी देर असीं अपने आप काम घरां च बैठे रहांगे, but there it is. साडे हथ तो बाहर है ये गल। So that is as far as COVID. पंजाब दे विच कोरोना पॉजिटिव केसां दा आंकड़ा 5400 तो पार, 3700 तो वध लोग होए सेहतयाब, 1500 तो वध लोकां नूं इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन च रखिया गया है। कोरोना करके अमृतसर सब तो वध प्रभावित जिला है। जलंधर, लुधियाना ते संगरूर दे विच भी एक्टिव केस वध ने, तो उधर 2,99,000 तो वध सैंपल हुण तक टेस्ट किए गए ने। ये आंकड़े पंजाब च कोरोना करके बने हालात बयान करने लिए काफ़ी ने। उधर मुख मंत्री ने यह भी दावा किया है कि इस बीमारी नाल नजिठण दा इक्को चारा है टेस्टिंग, अते वो भी वधाई जाएगी। यही नहीं, वध प्रभावित सूबे नाल मुकाबला कर सूबा सरकार दी पेठ थापड़न च भी वो पछा नहीं रहे। रफली एवरेज 150 confirmed cases every day आ रहे ने। कंसोलिडेटेड हो गए 5216। अनफॉर्चुनेटली साढ़े डेथ्स ने 133, 5 yesterday and total 133. Sample testing ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2,90,000 ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ we have crossed, but ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ this is not very much. National average ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡਾ testing, but still we need to do much more testing ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਲੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਸਟਮਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਕਰੋਨਾ, ਐਂਡ 8-9 ਦਿਨ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ 8 days ਫॉर ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟਸ ਆ ਵੈਰੀ ਹਾਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਟਪਾ ਦਿਓ then you get into oxygen dependency or ventilator control, which becomes a very major problem ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਏ, ਬੋਡੀ ਏਕ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਗੈਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਉਹ ਚੈੱਕਡ। ਅਗਰ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
lot of बड़े ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ in the film industry and others, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ gratis ਕੰਮ ਕੀਤਾ on this particular thing, Operation Fateh, Mission Fateh ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ. So this is what is important that we do. Samples tested positive ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5218, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 3576. And so basically we still have 1506 people ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ. So compared to the country, compared to other states, compared to Maharashtra, Tamil Nadu, Haryana, you name it, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, we are very much under control. My fear is only this, ਕਿ 22 people are, or 23 people are on high dependency unit on oxygen and 7 people are on ventilators. I don't want any one of my Punjabis to be in this sort of situation. That is why it's zaruri hai कि treatment symptoms on te ho apne bande jaake ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਣਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ. 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫੇਜ਼ 1, ਫੇਜ਼ 2, ਫੇਜ਼ 3. ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਣ. We have got arrangements of 4,246 beds currently, 2,014 ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ. Another 949 in the private sector beds we have kept reserved. Total 52 government and 195 private hospitals have been booked for these corona incidents. jaise ye chalenge. Now after 10,000, when it crosses, if God willing it doesn't cross, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5,000 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਡੇ patients, ਫਿਰ ਅਸੀਂ we will activate the phase 2 where 10,000 beds are being added further. They have been identified har district ਦੇ ਵਿੱਚ and har city ਦੇ ਵਿੱਚ, and we will activate them and we'll start there. Then if we reach 10,000, which is half of 20,000, then we enter phase 3 where we have made another 10,000 bed the arrangement. Hostels, university hostels, college hostels, school hostels, whatever, where we have earmarked for an emergency type of situation. As far as materials are concerned, ventilators, we have a total number available to us 554. 15 we have just procured from the market and 93 are on order. So Sadekol, we will have well over 600 ventilators. As I told you, only 2 patients are on ventilators at the moment. N95 masks, Sadekol available stock is 4,70,000. Plus we've just added on another 46. Another fresh orders have been placed for 4,60,000. And total available stock so far is 5,18,000. So we have no shortage of that. Similarly, triple layer masks ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ available ਸਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਲੱਖ ਨੇ ਔਰ 61 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ. So we have plenty of, there's no shortage of triple ਜੋ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ. PPE kits, we have available stock of 1,64,000 plus 88. That means about now 2 lakh something. We have fresh orders placed for 4,63,000 and total available in our hospitals at the moment is 2,52,000 in reserve. Oxygen we have no problem. ਇਹ ਜਿਹੜੇ beds ਹੋਣਗੇ about 2,223 beds are going to be with oxygen for oxygen high dependency ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ we have got 23 patients, 7 on ventilator and 23, but so reserves ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ. We don't have any trouble in that. ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਖੈਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। Current DGP, and even if he wants to go, I'm not going to let him go. He has to be here, and so has Mrs. Winnie Mahajan. She's one of our most able officers, and it's not right to raise the finger against them because they're husband and wife. Everyone has the right to have a job. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਗੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕੇ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਚ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਹੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲੰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Let me tell you that there was no passing over done in that method. I wanted continuity. Continuity ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। I don't go by religions and castes and all this. This is not it is. I want ability. Ability is the way that it should be. Our best officers should be forward. Now, as far as this is concerned, all the officers who are in the running are all retiring before government gives over in 22. ਸਾਡੇ ਕੋਲ Mr. Sidhu se, he was the senior most after Mr. Karan Avtar. Mr. Sidhu is retiring, I think by next June. Then we have two officers, Mr. Raul and Mr. Goyal, who are secretaries to Government of India. They are senior, but they are already secretaries. Delhi de vich lage hoye ne. Kalpana Mittal Barua and Satish ji, jo sade secretary home ne, they are retiring at the end of sometime later this year, September, October. And only person of Mrs. Winnie Mahajan's batch is who was also could have been in the running, Mr. Vishwajit Khanna, who is our revenue assistant chief secretary, assistant chief secretary revenue. He was retiring next June. So I have nobody other than Mrs. Winnie Mahajan who will carry on till 1922. ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। Somebody is trying to make a noise about why shouldn't a Sikh officer be? We should not look at it that way. We have to go out by competence, and competence, these two are, to my mind, very fine officers. We have to remember one thing, that Pakistan ne sadi chhetchhad nahi hale chhadi. Ever since I have been in government, they have been trying to create a lot of problems for me. I have that figures here with me, which you should not see. We should know that in the last, since our government came in, we have 2,500 gangsters who were neutralized in the past 3 years. 1,400 weapons have been recovered from them. 630 vehicles have been recovered from them. And I have arrested
1500 A class category, 25 B class category, 192 C class category, and 2,256 others. Now, these are all the figures and all the documents of what we have done. And this has been done primarily by our current DGP, and even if he wants to go, I'm not going to let him go. He has to be here, and so has Mrs. Winnie Mahajan. She's one of our most able officers, and it's not right to raise a finger against them because they are husband and wife. Everyone has the right to have a job. Let me tell you, in one case, this is not the first time it's happened. In the time when Mr. Rajiv Gandhi was Prime Minister, ਉਦੋਂ Mrs. Sarla Garewal ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ Mrs. Sarla Garewal's husband, Mr. S.S. Garewal, was the cabinet secretary. So they can be cabinet secretary and principal secretary to the Prime Minister. So why can't you have one DGP and one chief secretary? I don't think anything is wrong in that. ਇਹ ਤਸਵੀਰ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਡਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਡਰੱਗਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦ ਵਰਕ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਰਨ ਦ ਸਟੇਟ ਹੇਅਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਕੈਸੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਲਾਈਕ ਦੁੱਲੋ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਐਕਸੈਸਿਬਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੱਸੋ? there must be some positiveness in me also or not only negativeness। तो ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੂ ਮੀ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਤੇ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ। ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਂਘਾ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਸਪੈਂਸ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। I am all for it। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। they can do social distancing। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ,
और 30 तरीक की डेट मेरे ख्याल कोल नहीं सी शायद और 3 दिन आई डोंट थिंक इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बट अगर साडी राय लैणगे आई विल सर्टनली सुजैसट टू दम कि तुसीं इहनूं खोल दिओ एंड जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आई थिंक द वरी इज़ मोर बिकॉज पाकिस्तान दे विच स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है कोविड तो शायद एक इस कारण गवर्नमेंट की ऑब्जेक्शन हो सकती है बट अदरवाइज इफ दे आस्क मी मैं उन्होंने सुजैसट करांगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करवा के खोल दें 27 जून ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਂਘਾ 29 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਖੂਬ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਵਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP should be done away with and the Food Corporation of India should be done away with. That means MSP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਊ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋalition ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਅਸ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਟੇਕ ਦ ਗਾਰੰਟੀ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਗਾਰੰਟੀ? ਯੂ ਆਰ ਨੋਬਡੀ। you can it is the government of the day. ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ will go to parliament, it will become an act, and act ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ MSP ਪਾਸ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋalition ਐਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਸਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਕੰਮ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕਦੇ then God forbid ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ we are majority ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, then we can't do anything about it. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੜਿਆ। क्योंकि हमें मालूम है मोदी साहब ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने एश्योरेंस दी है, ये गुमराह कर रहे हैं। अगर वो होगा, मैंने ये भी बोला है, अगर आज भी नहीं 10-15 साल या हमारी सरकार है, हमने श्योर किया जब तक हम हैं ये MSP लागू रहेगी और ये रहेगी। अगर हमारी और भी सरकार आती है जो करने की कोशिश करे, वी विल फाइट इट आउट। MSP द फादर, मैं तुम्हें देता द पार्टी विच गॉट MSP इन इंडिया ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1967 ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ CM ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਉਹਦੀ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ MSP। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਿੱਤਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਨਲੌਕ ਹੋਇਆ। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਤਿਲ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਫਤ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਖਫਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।